Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Today is our stitch day of the week. ان شاء الله النهارده يوم الاثنين معادنا مع غرزة جديدة نتعلمها الاسبوع ده. الاسبوع اللي فات كنا تعلمنا البريك ستيتش او غرزة قوالب الطوب، والاسبوع ده هنتعلم الغرزة التانية اللي انا كنت برضو وريتها لكم الاسبوع اللي فات، اللي اسمها ميلستون ستيتش. وعايزين نعرف ازاي نفرقهم من بعض، ان دي مش هي دي طبعا، تمام. دي بتتعمل بطريقة ودي بطريقة، ودي بتدي شكل ودي بتدي شكل تاني. We need to know that those two stitches, this one, the brick stitch of last week, is different from the millstone, which we shall learn today together. And we need to know how to tell them apart, okay, as they are totally different regarding their shape and of course the way they are worked. So let's get started. هنبدأ إن شاء الله نعمل غرزة الميلستون مع بعض. محتاج لونين مختلفين عشان تبان طبعا. طبعا اختيار الألوان بيرجع لكم، وحجم الإبرة بنستخدم حجم الإبرة المناسب لحجم الخيط اللي هتستخدموه. The choice of the colors depends on what you like, and the hook size depends on the kind of yarn you're going to use. To start, we will use, of course, two colors for this pattern. With color A, we're going to chain a multiple of 10 plus 2. So I'm going to chain 32 stitches, which is a multiple of 10s, and adding 2 at the end. I'll finish the chains and come back to you. هخلص عدد سلاسل مضاعفات رقم 10، وهزود كمان معايا 2 في الاخر وارجع لكم. طيب انا هنا خلصت السلسلة بتاعتي، عملت 32 اللي هو قلنا مضاعفات رقم 3 بالاضافة ل2 كمان زيادة. هبدأ اشتغل السطر الاول ازاي بنفس طبعا اللون لسه معايا. في تاني غرزة من السلسلة هعمل غرزة حشو، وعلى طول السلاسل هكمل بغرز حشو. This first row I'm going to work one single crochet into the second chain from the hook and into each chain across until I finish till the end of this first row with color A. I'll finish till the end of the row only working single crochet stitches into each chain. هكمل كده لآخر السطر بغرز حشو، وارجع لكم تاني عشان نشوف هنبدأ نشتغل السطر التاني ازاي. طيب انا هنا خلصت غرز الحشو بتاعتي لحد اخر السطر، ومع اخر غرزة هنشتغلها هنغير اللون، يعني هدخل اسحب الخيط، وقبل ما اسحب الخيط والف تاني من الحلقتين دول هكون جايبه اللون التاني اللي انا هستخدمه، واغير اللون عندي عشان اشتغل السطر التاني. At the end of this row 1 with color A, I'm going to work my last single crochet stitch with color B. I will change to color B at this point. I'll make a slip knot with color B and grab this knot through my 2 loops on the hook instead of grabbing color A. Well, this is how I change the color, and I will chain 1 and turn my work to start row 2. And I don't have to cut my yarn because I'm going to keep picking them up for the future rows.
انا هنا غيرت اللون للون الازرق، وهلف الشغل وابدأ اشتغل الدور التاني، ومش هقص اللون الاولاني لان هرجع اشتغل بيه تاني في الصفوف الجاية. هفوت اول غرزة دي اللي انا عملتها اخر واحدة في الصف الاول، مش بتكلم عن السلسلة، بتكلم عن غرزة الحشو الاولى دي، وهدخل اشتغل في غرزة الحشو التانية. هعمل غرزة حشو. I'll skip one stitch and work into the second. I'm talking about the first single crochet of the first row, or the last one that we have worked here, and I'm going to work into the second single crochet, one single crochet, and then into the next stitch I'm going to work half double crochet. اشتغلت غرزة حشو وبعدين غرزة نص عمود، وبعدين هشتغل غرز عمود 5 مرات ورا بعض. Following this half double crochet I will work 5 double crochet stitches. So 1 single crochet, 1 half double, and then 5 double, 1 half double crochet, okay, and then 5 double crochet. 1 2 3 4. انا كده بشتغل عواميد بلفة 5 غرز كده 4، ودي خامس واحدة. وبعد ما اخلص ال5 عواميد عندي هرجع اشتغل غرزة نص عمود. Again I'm going to work 1 half double crochet, and into the next stitch I'm going to work 1 single crochet. This is my first group of stitches, and then I'm going to chain 1 and skip 1 stitch. هفوت غرزة مش هشتغل فيها، وفي المقابل هعمل سلسلة وارجع اشتغل بنفس الطريقة، single crochet او غرزة حشو، وبعدين نص عمود، وبعدين 5 عواميد، وبعدين نص عمود، وبعدين غرزة حشو. After skipping this stitch and working 1 chain in front of this skipped stitch, I'm going to work again the same way like I did here, 9 stitches, starting with a single crochet, then a double crochet, half double crochet, and then 5 double crochet stitches, and again 1 half double, 1 single crochet. I will finish those 9 stitches, then do 1 chain and skip 1 chain and do again my last group of stitches, and I'll come back to you to show you how we start our third row. هخلص المجموعة دي والمجموعة كمان اللي بعدها بنفس الطريقة. ما تنسوش نعمل سلسلة ونفوت غرزة بعد المجموعة ما بتخلص معايا. تمام، هخلص كده للاخر السطر وهرجع لكم تاني عشان نشوف السطر التالت هنشتغله ازاي. طيب انا هنا خلصت الثلاث مجموعات عندي بنفس الطريقة، وهلاقي ان انا عندي غرزة في اخر السطر باقية عندي هشتغل فيها كمان غرزة حشو. I finished till the end of the row and I will still have 1 last stitch. I'm going to place a single crochet into this stitch. I'm not going to chain 1, I'm just going to turn my work. Okay, so in the end of second row we don't chain 1. What I'm going to do here, I'm going to skip this first stitch, the single crochet that I just made, and start working into the second stitch, which is the last stitch of the 9 of this group. I'm going to place a single crochet into this stitch, and into the half double I'm going to work half double. هنا انا عملت ايه؟ اشتغلت في اخر غرزة قابلتني بعد ما خلصت المجموعة اللي من 9 غرز دي، عملت كمان غرزة حشو ولفيت الشغل من غير ما اعمل سلسلة، فوت الغرزة الحشو اللي انا عملتها في الاخر دي، وابتديت اشتغل في غرزة حشو حشو، وفي نص عمود نص عمود، وهكذا، وهكمل. وال5 عواميد هعمل فيهم 5 عواميد، هشتغل في كل غرزة نفس نوع الغرزة اللي انا بشتغلها، وبعدين في اخر المجموعة هروح عاملة تاني نص عمود وغرزة حشو. I'm working the same
as I worked here, single crochet in single crochet, half double into half double, and then 5 double crochet stitches into the coming 5 double crochet stitches, and I will end the group of stitches by working half double into the half double and working a single crochet into the single crochet. And I'm going to chain 1 and skip this stitch, which is a chain stitch, and I'm going to work again into this single crochet stitch, a single crochet, and into the half double, a half double. يبقى أنا بشتغل بنفس الطريقة في النص هنا. بعد ما هخلص ال9 غرز في المجموعة هعمل سلسلة مقابلة السلسلة اللي تحتيها، هفوت غرزة السلسلة وأعمل سلسلة وأرجع أشتغل بنفس الطريقة، غرزة حشو وبعدين غرزة نص عمود وبعدين 5 عواميد وبعدين نص عمود وبعدين غرزة حشو في الآخر وسلسلة، ونفوت السلسلة ونشتغل آخر مجموعة. هخلص كده لنهاية السطر الثالث بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عشان نشوف السطر الرابع هنشتغل ازاي. I'll finish till the end of row 3 and come back to you to start row 4. انا هنا خلصت لنهاية الدور الثالث، وهناخد بالنا برضو ان في النهاية هيتبقى عندنا غرزة اخيرة ما ننساش ان احنا نشتغل فيها غرزة حشو كمان. وانا بنهي غرزة الحشو الاخيرة دي هغير لون الخيط. At the end of this row I will have one remaining stitch. After finishing this group of 9 I will place 1 single crochet, and at this point I'm going to change the color once again, grab my color A and pull through the 2 loops on the hook, and I will chain 1 and turn my work. On this row 4 I'm going to skip 1 stitch and work all the way single crochet stitches. Only when we reach the chain in between the groups we will do a deep double crochet stitch. السطر ده كله هيكون عبارة عن غرز حشو ما عدا لما هنوصل للنقطة اللي فيها غرزة السلسلة هنعمل فوقيها غرزة عمود بلفة عميق، اللي هو بننزل للسطر التاني من نفس اللون اللي احنا بنشتغل بيه ونشتغل غرزة عمود بلفة. تمام. طيب هنفوت الغرزة الأولى اللي هي آخر غرزة حشو اشتغلناها في السطر اللي فات، ونبدأ نشتغل غرز حشو 9 غرز. 1 2 here I'm working 9 single crochet stitches before I reach my chain 1 space. Okay, انا هنا بشتغل فوق الغرز ال9 بتوعي في فوق المجموعة غرز حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدهم عشان اتاكد ان انا ماشيه صح. وكده انا وصلت للسلسله اهي، وتحتيها كمان السلسله التانية، وهنشتغل في السطر التاني. يعني هعمل عمود عميق، قلنا عمود بلفه عميق. Here I'm going to go down to row 2 and work a deep double crochet stitch, and then of course I'm skipping the chain stitch, and then work again 9 single crochet stitches. هكمل بان انا اشتغل غرز حشو تاني 9 فوق المجموعة التانية. كل غرزة من الغرز سواء كانت حشو او نص عمود او عمود انا بشتغل فيهم هما ال9 غرز حشو لحد ما اوصل تاني للسلسلة عندي. كده انا خلصت 9 غرز حشو بعد العمود اللي انا عملته العميق ده، وهشتغل تاني غرزة عمود بلفة في الدور التاني. بنزل الدور التاني بسحب الخيط منه واعمل غرزة عمود بلفة.
here I just repeated what I did here. I did 9 single crochet stitches until I reached the chain 1 space. I skipped of course the chain stitch and I worked down into the second row, and then I will have my last group remaining. I will work single crochet all across this group of stitches till I reach the end of my 9th single crochet. 1 2 3 4 5 6 7. أنا هنا بشتغل غرز حشو فوق المجموعة الثالثة. 8 9 وبعد 9 غرزة حشو هعمل كمان عمود بلفة عميق تحت في الدور التاني، انهي بيه الدور ده. ومفروض ان انا طبعا هنا لسه خدوا بالكم ان احنا هنشتغل مش دور وبعدين دورين ودور واحد، لا هنشتغل باللون التاني دلوقتي دورين مش دور واحد. ده الفرق بين البداية وبين الشغل اللي هيجي في النص، ان الدور الجاي انا لسه مش هغير اللون فيه، هشتغله كمان غرز حشو. هعمل سلسلة والف الشغل. At the end of this row, don't change your color, chain 1 and turn your work. Just skip this first DC stitch and work single crochet all across this row, including working up over your DC stitches. You'll work single crochet stitches till the end. هنا بنشتغل غرز حشو لنهاية السطر، وكمان داخل معانا غرزة العمود بلفة اللي احنا عملناها العميقة دي هنشتغل فيها كمان غرزة حشو. فهخلص لحد نهاية السطر غرز حشو وهرجع لكم تاني. I'll finish till the end of this row and come back to you. أنا هنا خلصت الدور الخامس عندي، وأنا بشتغل آخر غرزة حشو فيه هغير اللون. While working my last stitch here on this row, I'm going to change to color B again, working my last single crochet stitch, and I'm going to chain 3 and turn my work. Here I'm going to start with opposite of those 3 groups. Here I worked 3 groups, 1 then 1 and then the third one. Here I'm going to work them half of a group and then 1 2 and then the other half of my third group of stitches. I chained 3. I'm going to skip this stitch and work into the next stitch 1 double crochet. أنا هنا ارتفعت ب3 سلاسل وهفوت غرزة اللي أنا ارتفعت منها وهعمل غرزتين عمود بلفة، وبعد الاتنين دول هعمل غرزة نص عمود وبعدين غرزة حشو. كده هكون عملت نص الشكل بتاعي. هبدأ الشغل في الدور ده بان انا هشتغل نص وبعدين واحد وبعدين النص التاني بتاع المجموعة الاولى عشان اكون المجموعة التالتة. زي ما هنا اشتغلت الدور الاول كان او المجموعة الاولى اشتغلتها 3، لكن اللي بعد كده ابتديت بنص وبعدين 1 2 وبعدين النص بتاع النص الاولاني عشان يكونوا برضو 3 مجموعات. تمام. نفس فكرة برضو الغرزة البريك ستيتش لما كنا برضو بنشتغل 3 وحواليهم نصين وبعدين الدور اللي بعده نشتغل 4 كل مجموعة على بعضها. هنا وصلت خلصت نص مجموعة فهعمل غرزة سلسلة وافوت غرزة وارجع اشتغل المجموعة التانية. After doing this half, I'm going to chain 1
and skip one stitch and start working single crochet, half double crochet, 5 double crochet, the same way we worked before. One, 2, 3, 4 5. كده اشتغلت 5 عواميد بلفة. هشتغل نص عمود. This is the half double crochet and this is the single crochet. وبعد كده بعد نص عمود هشتغل غرزة الحشو واروح عاملة سلسلة وافوت غرزة واشتغل المجموعة اللي بعد كده. هكمل هخلص المجموعة دي وكمان هعمل نص مجموعة في الاخر بان انا اشتغل في اخر مجموعة غرز تقابلني سلسلة الاول غرزة حشو وبعدين نص عمود وبعدين 3 عواميد. تمام. هخلص كده لنهاية السطر ده وارجع لكم تاني عشان نشوف السطر اللي بعده نشتغله ازاي. I'll finish the same way ending up with having the half of the group at the end of this row and come back to you. Here at the end of this row I work my last DC stitch into the turning chain of last row, and then I'm going to chain 3 and turn my work. هنا هرتفع بعد ما اخلص السطر ده ب3 سلاسل. خدوا بالكم ان اخر عمود احنا اشتغلناه في غرزة السلسلة اللي احنا كنا لفينا بيها. هلف الشغل وهفوت الغرزة اللي انا ارتفعت منها لان انا خلاص اشتغلت 3 سلاسل واشتغل عمودين. هشتغل بنفس الطريقة فوق ال3 عواميد. هعمل 3 عواميد اللي هم اول 3 سلاسل وبعدين عمودين بلفة، وفي نص عمود هشتغل نص عمود، وفي الحشو هشتغل حشو وبعدين اعمل سلسلة وافوت السلسلة وارجع اشتغل نفس الطريقة. Here I start by chaining 3 and this is considered as my first DC, and then 1 DC into the DC, 1 DC into the next DC, half double into the half double, single crochet into the single crochet. I chained 1 and skipped 1 stitch and going to repeat again, working 1 single crochet and then 1 half double crochet and then 5 double crochet stitches and keep repeating till the end of the row and I will come back to you. هخلص كده بنفس الطريقة. كل نوع غرزة بشتغل فيها نفس النوع الغرزة اللي اشتغلتها في الصف اللي فات، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل السطر اللي بعده ازاي. طيب انا هنا كده وصلت للنص التاني، نص المجموعة اللي في الاخر ده اشتغلته غرزة حشو وغرزة نص عمود، وبعدين المفروض اعمل 3 عواميد بلفة. اخر واحد هيكون عشان تاخدوا بالكم في اللي هي السلاسل، مش في غرزة من الغرز. هنلاقي ال3 سلاسل احنا كنا ابتدينا بيهم عشان نلف الشغل ونرتفع وان هم كأنهم العمود الاول، هنشتغل فيهم غرزة عمود بلفة واحنا بننهي العمود ده هنغير اللون. At the end of this row I need to work my last DC stitch into the turning 3 chains, and then while doing this and working the last step of this DC stitch I'm going to change my color into color A and chain 1 and turn my work. هنا انا عملت غرزة سلسلة ولفيت الشغل. هفوت اول غرزة هنا عندي واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، وهعمل كده 4 مرات. غرزة حشو كمان، غرزة حشو تالتة، غرزة حشو رابعة. هلاقي نفسي وصلت عند السلسلة اللي بستخدمها عشان افرق بين كل مجموعة والتانية، وفي الادوار اللي انا بشتغل فيها باللون الاولاني بشتغل مكان غرز السلاسل دي بعمل غرزة عمود بلفة عميق، يعني بنزل للدور اللي هو بنفس اللون، بوصل لنفس اللون واشتغل في الغرزة المقابلة تماما للسلاسل دي، الغرزة اللي انا مفوتاها وما اشتغلتش فيها حاجة لما كنت بشتغل هنا. هشتغل فيها عمود بلفة.
what I did here, after chaining one, I turned and I skipped one stitch. I worked 4 single crochet stitches into these 4 chains after skipping those 4 stitches after skipping the first stitch, and until I reach this chain 1 space, I'm going to skip this chain 1 space and the one below and go back to the same color that I'm working with and do a deep double crochet stitch, and then continue working with single crochet stitches until again I reach the chain 1 space. I will work my deep DC stitch. هنا انا بكمل غرز الحشو بتاعتي على المجموعة اللي بعد كده. طبعا عددهم 9، هما 9 غرز، ال5 عواميد وحواليهم نص عمود وحشو من كل ناحية. كده انا خلصت 9 غرز، وبرضو حابين تعدوهم عشان تأكدوا الشغل مظبوط. 3 و3 و3، وصلنا للسلسلة. هشتغل تحت تماما فين؟ في نفس اللون اللي انا بشتغل بيه عشان ما تتلخبطوش. روحوا لنفس اللون اللي انتوا شغالين بيه وادخلوا في الغرزة واعملوا العمود بلفة العميق، وبعدين نرجع نكمل تاني غرز الحشو بتاعتنا. هخلص كده لنهاية السطر وهننهيها. طبعا هنكون عند النص مجموعة دي، فهنعمل 4 غرز حشو في ال4 غرز دول، وفي السلسلة اللي احنا لفينا بيها هنعمل كمان غرزة حشو أخيرة في السطر ده. وهوصل لحد هنا وارجع لكم تاني. I'm going to finish till the end of this row and come back to you. خلاص وصلت لاخر غرزة عندي، وطبعا انا لسه هنا زي ما قلت لكم مش هنغير اللون، احنا بنعمل من كل لون سطرين ما عدا بس السطر الاول ده. هلف الشغل، عملت هرتفع بسلسلة والف الشغل بتاعي. I'm going to chain 1 and turn the work and skip the first stitch and then start working single crochet stitches across my whole row here. هشتغل غرز حشو بعد ما فوتت الاولى بس لان انا عملت سلسلة ارتفعت بيها، وهكمل كده غرز حشو على طول السطر ده بما فيهم طبعا غرز العمود العميق اللي انا عاملاهم، برضو بعمل فوقيهم غرز حشو. وفي نهاية السطر ده بنبتدي نغير اللون تاني للون الازرق ونكمل بنفس الطريقة. بنعيد من اول السطر التاني للتاسع، هو التكرار بتاعنا من التاني للتاسع بنكرر لان هما دول فيهم كل الاختلاف. بعد كده بيبقى زي بعضه، بنعيد من التاني للتاسع لحد الطول اللي احنا محتاجينه. Here I'm working just single crochet stitches, and at the end of this row I'm going to change my color to color B once again and start repeating from row 2 till row 9. This is the repeat of our pattern, and you will keep repeating until you reach your desired length of your project depending on what you're working. And of course the width of this work depends also on your project and what you're doing. You can of course make it wider than this by chaining more multiple of 10s at the beginning. And that was our stitch for the week. I hope it is easy and you can apply it and use it to do your own projects. Of course here while working this last single crochet stitch I'm going to end it by working with the other color B, and I'm going to show you the other piece as it has more rows to just remind you of how it should look like. Hopefully that was beneficial.
Don't forget to subscribe to my channel and like this video and leave me your comments down below. And until next time, stay safe. ان شاء الله اشوفكم في مرات قادمة فيديوهات جديدة، و لحد ما اشوفكم تاني ان شاء الله اترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.